सो अज असी करांगे कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये +1 ਦੀ वर्क पावर एंड एनर्जी का अगला नैक्सट टॉपिक है। पिछली वीडियो में असी आइनस्टाइन की एनर्जी E=mc² प्रूव की सी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के दिता हुआ है। अगर तुसी कोई वीडियो नहीं दी हुई तो इस चैप्टर दी सारिया वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन के दिता है, तुसी उत्थे देख सकते हैं। तो साडा चैनल विजडम एजुकेशन पॉइंट RDC इनू भी फॉलो करो तो सबसक्राइब करो। सो हुण देखते हैं कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम सब तो पहला तो ये देखो कि मैकेनिकल एनर्जी होंदी की है, ठीक है। हम मैकेनिकल एनर्जी असी समझते हैं कि इक्वल होंदी है काइनैटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम ਜਿਹੜਾ कैपिटल U आ इनू असी की लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी नू असी कैपिटल U ਦੇ ਨਾਲ डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरीके नाल हुण दोनों एनर्जीज़ का सम हुंदा है ये वाला। पर जिहड़ी मैकेनिकल एनर्जी होर कोई चीज़ नहीं हैगी, बस काइनैटिक एनर्जी आप फाइंड आउट कर लेनी तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करके दोनों नू सम कर देना, समेशन इन्हां दे बराबर हुंदी है। सो हुण दो इहदे विच टॉपिक आउंदे आ जी कंजरवेशन दे विच। एक आउंदा हैगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, ठीक है। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ मैकेनिकल एनर्जी अलग-अलग पॉइंट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ मैकेनिकल एनर्जी ਆਫ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक बॉडी फॉल कर रही है तो वही एनर्जी कंजर्व रही। कंजर्व का मतलब हमेशा ਜਿਹੜੇ मर्जी पॉइंट के उत्ते इक्को सेम ही एनर्जी वो रही है, ठीक है। ये आप फाइंड आउट करना जो तो लैके उपरों। हुण कोई बॉडी आ ए पॉइंट ए पोजीशन मान लैंने आप इनू, ये की करदी हुण B पोजीशन के उत्ते आ गई, ठीक है। तो हुण ये ग्राउंड नाल टच हो गई C पोजीशन उत्ते, ये ग्राउंड लैवल है साडा, इनू असीं ग्राउंड लैवल मान लैंदे आ, ठीक है। A B C 3 पोजीशनस हो गई, तिना पोजीशनों के उत्ते असीं कैलकुलेट करनी है मैकेनिकल एनर्जी कितनी आउंदी है इहदी बॉडी की, ठीक है। सो हुण देखो ये बॉडी कोई भी इहदा मास हैगा M, छोटी M इहदा मास कंसीडर कर लैंदे आ। हरेक पॉइंट ते हुण बॉडी का मास चेंज नहीं होंदा कभी भी, मास जिहड़ा यूनीवर्सल कॉन्सटेंट है ये हमेशा इन्ना ही रहना है। सो इहदी जिहड़ी हुण जदों A तो लैके B पोजीशन तक आउंदी आ तां इहदी जिहड़ी आ डिस्टेंस कवर होंदा वो X आ, X आप मान लीए, ठीक है। तो पहला यदि इनीशियल वेलोसिटी U जी इनीशियल वेलोसिटी है ना वो 0 सी, क्योंकि बॉडी हम फ्रीली फॉल कर रही है। पहला ये एक पॉइंट उत्ते स्टक सी खड़ी सी, फिर एकदम ही फॉल कर लग पई अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। हुण U जी इनीशियल वेलोसिटी 0 तो B पॉइंट उत्ते आके इहदी वेलोसिटी हो जाती है V1, ठीक है। इन्नी वेलोसिटी हो जाती है। तो C के उत्ते आके इहदी वेलोसिटी कल्ली V हो जाती है। इस तरीके नाल हुण देखो टोटल हाइट कितनी है बॉडी की, A पोजीशन तो लैके C पोजीशन तक टोटल हाइट हैगी है H। सो दैट मीनस हुण देखो A तो B तक X सीगी तो A तो C तक H है। सो दैट मीनस B तो C तक कितनी हो गई है H - X। टोटल हाइट दे विचों आपां समॉल हाइट आपां घटाती माइनस करती तो इन्नी हाइट साडे कोल बच गई है। सो हुण देखते हैं एट पॉइंट A जिहड़ी मैकेनिकल एनर्जी साडी मैकेनिकल एनर्जी वो बराबर करते हैं काइनैटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दे, ठीक है। U इस तरीके नाल हुण देखो काइनैटिक एनर्जी जिहड़ी आ वो किहदे बराबर हुंदी, हुण अलग अलग कैलकुलेट कर लैंदे आपां। काइनैटिक एनर्जी हुंदी आ 1/2 mU दा स्केयर, U ਜਾਂ V ਦਾ स्केयर कुछ भी आ, क्योंकि A पॉइंट उत्ते असीं इनीशियल वेलोसिटी U ही लैनी है। सो बट ये देखो मेरे दोस्तों कि U जिहड़ी आ सब तो पहला A पोजीशन के उत्ते 0 आ। सो इसका मतलब की हो गया जिहड़ी हुण U इत्थे 0 हो गई। सो कोई भी चीज़ नूं 0 नाल आपां मल्टीप्लाई करांगे तो 0 ही आ जानी है। काइनैटिक एनर्जी की हुई बॉडी की 0, ठीक है। सो हुण दूजे पासे देख लैने पोटेंशियल एनर्जी U, कैपिटल U सीगा जिहड़ा आ वाला, ठीक है। ਇਹਦੀ वैल्यू हुण कितनी है, ये हुंदी mg/h। हुण मास आ बॉडी का मास, G हैगी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रैविटी, क्योंकि हुण नीचे नूं जा रही है तो इस करके ग्रैविटी पॉजिटिव है। जदों अर्थ के वल नूं आउंदी है ग्रैविटी पॉजिटिव है, जदों अर्थ तो दूर जा रही है बॉडी कोई फिर ग्रैविटी नैगेटिव है, ठीक है। सो हुण टोटल हाइट कितनी है H हाइट टोटल है, ठीक है। इस करके हुण इहदी वैल्यू कितनी है mg एंड H इहदे बराबर ही है, ठीक है। सो साडे कोल पॉइंट A दे उत्ते जिहड़ी आ मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई है 0, क्योंकि काइनैटिक एनर्जी की वैल्यू 0 आ, ठीक है। प्लस U की वैल्यू कितनी है mg/h। सो टोटल एनर्जी साडे कोल हो गई है mgh, ठीक है। ये हो गई साडे कोल एट पॉइंट A। सो हुण देखते हैं B पॉइंट के उत्ते।
B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1/2 m। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ s ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ut ਪਲੱਸ ਹਾਫ at ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2as। ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, v ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2as, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ u ਆ ਉਹ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 2 ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ g, ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ x, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੋਡੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ x ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ g ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ x, ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਦੀ 2gx ਆ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਆ 1/2 m ਇੰਟੂ 2gx, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ mg ਇੰਟੂ x। ਇਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ m ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ g ਤੇ ਹਾਈਟ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਬਣਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ h ਮਾਈਨਸ x। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ mgh ਮਾਈਨਸ mg ਤੇ x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੋਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ mgx, ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੱਸ mgh ਮਾਈਨਸ mg ਐਂਡ x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ B ਦੇ ਉੱਤੇ, B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਆ mg ਐਂਡ h, ਆ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੀ mgh ਸੀਗੀ, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ A ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ B ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ C ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ, ਹੁਣ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ 0 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ C ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਆਇੰਟ C ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ u ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ mg ਇੰਟੂ h, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 0 ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 m। ਹੁਣ v ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ v ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ v ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ v ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸੇਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, v ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2as, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। s ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ h ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ, 1/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, u 0 ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, v ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2
GH। ਹੁਣ 2GH ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਇੰਟੂ v ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2GH। 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ mgh। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ mgh। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 0। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਟ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ mgh। ਮੈਂ ਆਹੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, mgh ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, mgh ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਨਾ ਫਰੀਲੀ ਫਾਲਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਅ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਬੋਡੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਲੀ ਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, A ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, B ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਤੇ C ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਪਵਰਡ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਪਵਰਡ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ -g ਲੱਗਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ A, B ਐਂਡ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ x, ਤੇ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ h। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ, B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ v1 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, C ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ v। ਇਹ v1 ਆ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਗੀ u। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ u ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, mg ਇੰਟੂ h ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1/2 mu ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਪਵਰਡ ਥਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ A ਦੇ ਲਈ। ਪੁਆਇੰਟ A ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ B ਐਂਡ C ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ B ਦੇ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ x ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ x ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ v1। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, 1/2 m। ਹੁਣ v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v1 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ, v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2as। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ -g ਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ x। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਪਲੱਸ 2as ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, -2g ਤੇ x। ਹੁਣ ਇਹ v1 ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਾਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਆ, 1/2 m ਇੰਟੂ u ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2gx। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 1/2
एम यू दा स्केयर माइनस 1/2 इंटू 2 जी एक्स एम भी ਸੀਗਾ ਨਾਲੇ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2 एम यू ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ एम जी इंटू एक्स ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਯੂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਮ ਜੀ ਇੰਟੂ ਐਚ ਹਾਈਟ ਹੁਣ ਹਾਈਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਐਮ ਜੀ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਸੀ 1/2 एम यू ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ एम जी ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ एम जी ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 एम यू ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਪਏ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਆ 1/2 ਐਮ ਵੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਮ ਜੀ ਇੰਟੂ ਐਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਟ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਹੈ ਨਾ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮ ਜੀ ਇੰਟੂ ਐਚ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਯੂ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2as ਸੋ ਹੁਣ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ h ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ c ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ v ਸਕੇਅਰ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ u ਸਕੇਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 2g ਐਂਡ h ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਆ 1/2 ਐਮ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੋ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ u ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2g ਐਂਡ h ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2 ਐਮ ਯੂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਜੀ ਐਂਡ ਐਚ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਆ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ 1/2 ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਐਮ ਯੂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਜੀ ਐਂਡ ਐਚ ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲੱਸ ਐਮ ਜੀ ਐਂਡ ਐਚ ਸੋ ਦੋਨੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਯੂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ C ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ B ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1/2 ਐਮ ਯੂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1/2 ਐਮ ਯੂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਐਂਡ 1/2 ਐਮ ਯੂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੋਡੀ ਫਰੀਲੀ ਫਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਕਰੀਏ ਅਪਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ RDC ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ